नौपत, मैना और श्रीपाल के जीवन के प्रसंगों में आप देखिए, श्रीपाल रास या मैना श्रीपाल का चरित्र सिर्फ नौपत की उपासना आराधना का ही विषय है या इसके अंदर मिथ्यात्व के ऊपर सम्यक दर्शन की विजय का विषय। एक भारी मिथ्यात्वी जीव होते हुए उसने सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त किया, एक विषय। श्रीमती ने श्रीकांत जैसे शिकारी हिंसक व्यक्ति की मनोवृत्ति बदल करके कैसे उसको नरक में जाने से बचाया। श्रीपाल के जीवन में भी कैसे परिवर्तन करके कुष्ठ रोगी में से निरोगी काया बनाई। चौथा विषय, मिथ्यात्वी प्रजापाल पिता को और पूरे परिवार को सम्यक दर्शन का सत्य कैसे समझाया, कैसे उनको परिचय कराया। जो पिता बिल्कुल सत्य मानने को तैयार नहीं है, अपने मिथ्यात्व के साथ अहंकार के कसाय में आप कर्मी पना और बाप कर्मी पने की बात को भेद करके वो जगत के सामने ये सिद्ध करना चाहता है कि बाप कर्मी पने से एक पिता बेटी को कितना दुख दे सकता है। कर्म सत्ता किसी को दुख नहीं दे रही है, कर्म सत्ता किसी को सुख नहीं दे रही है, लेकिन एक बाप एक पिता या अन्य कोई व्यक्ति किसी को अपनी तरफ से चाहे उतना दुख दे सकता है, चाहे जितना सुख दे सकता है। ये बात सिद्ध करने के लिए ही ये पूरी बात प्रजापाल राजा के जीवन की एक घटना घटी। वही मैना दोनों पक्ष में दोनों तरफ है और दोनों जन्मों के अंदर भी दोनों। सबसे बड़ी तकलीफ हमारी ये हुई कि हमने मैना श्रीपाल के जीवन के रहस्यों को समझा। કેટલાક ને માત્ર શ્રીપાલ નવ લગ્ન કરે છે એટલામાં જ રસ છે, ઘણો વર્ગ એવો છે એટલામાં જ રસ છે। अंधश्रद्धा के अंदर, मिथ्या धारणाओं के अंदर कैसे श्रीपाल ने नवपत की आराधना या आंबिल या ओली की और कैसे उसका रोग निरोगी हो गया, शरीर कैसे निरोगी बन गया। आधे लोग आज भी जो है अंधश्रद्धा के चलते आंबिल करके अपना कार्य सीधा करना चाहते हैं, ये आज भी वृत्ति है। लेकिन हमेशा ही ऐसा होता है, ऐसा कोई नियम नहीं, कोई नियम। किस तरह से एक पिता ने अपने जीवन काल के अंदर, ये प्रजापाल राजा है, अब इसी की दोनों बेटियां जिस तरह से एक मैना के रूप में है और दूसरी सुर सुंदरी के रूप में है, अब इसने अपने मिथ्यात्व के कारण जो है बाप को खुश करने के लिए बाप कर्मी शब्द का प्रयोग, मैना ने अपने सम्यक दर्शन के आधार पर आप कर्मी शब्द का प्रयोग किया। आज भी आंबिल की ओली करने वाले लाखों लोग हैं, देश प्रदेश में दुनिया में आंबिल लाखों लोग के होते हैं। एक भी बाप कर्मी पने का व्यक्ति आप कर्मी बना क्या? बस आंबिल करनो खूब आसान को, बहुत आसान। प्रभावना दो काले फिर वधारे आंबिल पर करे। लेकिन सम्यक दर्शन में आना, बाप कर्मी में से आप कर्मी बनने वाले कितने बने? बोलो काका, तमें एक थई गया, कितने लोग बन गए? जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है वहां तक कोई आप कर्मी नहीं बनता है। જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વ રહેશે ત્યાં સુધી બાપ કર્મી એટલે પરકર્મી, પારકાના કારણે પણ આપણે સુખી થઈ જઈએ
પારકાના કારણે પણ આપણે દુખી થઈ જઈએ। एक कन्या शादी करके पराए घर जाती है, पर पुरुष के साथ वो पत्नी बनकर जीती है। अब बोलिए, पत्नी के कारण पति सुखी बने या पति के कारण पत्नी सुखी बने? कोई भाई माजे बोलो। लाल साड़ी वाला। अपने खुद के कर्म भी है कि नहीं है? खुद के कर्म भी देखना है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिन कर्मों के अंदर अलग अलग प्रकार का विभाजन है। कर्म यहाँ पर आप देखेंगे व्यक्तिगत कर्म जो मैंने खुद ने बांधे हैं वो, और कुछ कर्म सामूहिक कर्म जो है सबके साथ मिलकर बांधे हैं वो। अब समूह के अंदर सामूहिक में हो सकता है 2 जनों ने मिलके साथ में बांधे, 4 जनों ने मिलके साथ में बांधे, 10 जनों ने मिलके साथ में बांधे, 50-100 लोगों ने मिलकर साथ में बांधे। युद्धना मैदानो होय त्यारे आखो देश एमां झंपलावतो होय छे, पूरा देश उसमें सेट। समाज समाजनी साथे होय, जाति जातिनी साथे होय। हिंदू मुस्लिम जेवी जातियों वच्चेनी कट्टर शत्रुता आ गई तो भाग्यशाली क्या होगा? एक दूसरे के साथ हिंसक वृत्ति से कोई भी किसी के साथ कुछ भी करो। જ્યારે આ સામૂહિક પાપ કર્મ હોય, એક સાથે સમૂહમાં બાંધવાના હોય, ત્યારે કોણ કેટલા જણ ભેગા થાય અને કેટલા મળીને બાંધે કઈ કહેવાય। कई बार कर्म सामूहिक उदय में आते। श्रीकांतना साथे जोड़ाયેલા 700 कोढ़िया कौन હતા? अब 700 इकट्ठे मिल करके एक पाप कर रहे हैं। एक समय, एक साथ में, एक निमित्त, एक कारण, एक रीत, एक तरीका, एक प्रकार के मानस विचार से जो साथ में करे तो वो कर्म सामूहिक रूप से एक साथ बनता है और एक साथ में उदय में आता है। एक साथ की बंध स्थिति रहती है। फल का थोड़ा सा अध्यवसायों की तरतमता के कारण काल में थोड़ा सा भेद इधर उधर हो, लेकिन साथ में आते। दोनों बात ध्यान में रखिए। भगवान महावीर को जन्म देने वाली त्रिशला माता, गर्भ में धारण करने वाली 82 दिन के लिए देवानंदा माता, इन दोनों ने गए जन्म के अंदर साथ में कर्म बांधा અને કર્મ પણ બે જણાએ સંતાનના નિમિત્તે જ બાંધ્યો। परिणाम ये हुआ कि उदय में भी उसी तरीके से आया। महावीर को देवानंदा की कुक्षी में 82 दिन के लिए आना पड़ा। अपना खुद का नीच गोत्र भी साथ में जुड़ गया। इधर दोनों माताओं का कर्म भी बना तो एक साथे बेनु भेगू थईने पण उदय में आववानुं निमित्त बने। अब आप 4-5 जने हो गए तो एक परिवार सामूहिक हो गया। अब 10-20 जने बन गए, 50-100 जने बन गए, जिन्हें आज तमे ग्रुप को छो, इस समूह को के ग्रुप को, बात एक ही है। अब इसमें से आप राजाओं के यहाँ पर चले जाइए तो वहां पर राज्य व्यवस्था में जहां हजारों लाखों लोग साथ में जुड़ जाएंगे, सब आ गए। एक समाज वाले इकट्ठे हो जाए तो सब साथ में आ जाए, ऐसा निमित्त है। तो ये सब परिस्थितियां बनती है, सब परिस्थितियां निर्माण होती है। बस ऐसी परिस्थितियों के अंदर जहां जो जिस प्रकार से करे, अब जहां जो जिस तरीके से कर्म बांधे, जैसे कर्म, ये होना ही होना है। ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर देखिए, प्रजापाल राजा एक है, परिवार है, रानियां 2 है, संतान दोनों की दोनों बेटियां ही हैं सब। अब कितना परिवार कैसे एक इकट्ठा हुआ है, लेकिन कुछ कर्म अलग प्रकार के है, सम्यक दर्शन या मिथ्या, वो आपका पर्सनल है।
अब किसी ने मिथ्यात्व मोनीय कर्म ज्यादा बांधा है साथ में, तो उसी तरीके साथ में दुख, वेदना, पीड़ा, तकलीफ, बीमारी, रोग आदि इन निमित्तों के अंदर जितने सामूहिक रूप से जो साथ में बांधा है वो उसमें साथ में उदय भोगेंगे। क्षेत्र की दृष्टि से जितने सामने साथ में कर्म बांधे वो क्षेत्रीय दृष्टि से एक साथ में कर्म भोगेंगे। जिस तरीके से अगर किसी ने अपनी तरफ से कुछ कर्म कुछ अलग प्रकार के बांधे, शाता के कर्म बांधो, अशाता के कर्म बांधो, अब कोई किस प्रकार से, कोई किस प्रकार से, जो भेगा मली में मली ने बांधशो तो भेगा मली ने भोगवशो, ये बात भी तय है। एकला बांधशो एकला भोगवशो। આખું ઘર સાચું છે, પતિ એકલો જ માનતો છે, આખા ઘરમાં કોઈને કઈ તકલીફ નથી, ખાલી એક જ છોકરાને તકલીફ છે। આખા સમાજની અંદર આખા સમૂહમાં બે બાજુ જોશો, કોઈને કઈ નથી પણ એકને વધારે છે। देखो इतनी जगह खाली पड़ी तो माझे वटे देखो आप अतरो खाली पड़े हैंग रस्ते एरा एक्सपर्ट अपने अटैक। अब यहाँ पर जो है जिसके कर्म, अब कर्म आप किसके देखोगे, किसके साथ में, तो समूह में सामूहिक में कितनी संख्या हो इसका कोई मतलब, क्योंकि कितने साथ में जुड़ते हो। एक शुभ कार्य हो तो आप सामूहिक में साथ में मिलके करते हो, पुण्य कार्य जाहिरात करके, घोषणा करके, बुला करके, सबकी आंखों के सामने कर। पाप नु काम एवं होय तो कोई गमे त्या गमे ते रीते करे, चोरी छुपी थी छुपाई न करे, अंधेरी रात में अलग से जाकर करे। वहां भी वैसी वृत्ति वाले जो जितने साथ में मिल जाए उनके साथ मिलके करने वाले दोनों ही। एक हाथी का कतरा मले ने दारू पिए, एक साथ में कितने मिल करके जुगाड़ खेलते, एक साथ में कितने मिल करके पाप करते हैं। बहुत लोग हैं, बहुत है। नहीं करने के पाप भी एक साथ में करने वाले भी बहुत है। नहीं करने के पाप, गलत से गलत पाप, खराब से खराब पाप, ऐसे भी करने वाले मिल जाते हैं, क्योंकि दूसरों की भी पाप परिणति है, वृत्ति वैसी है, संस्कार वैसे हैं, और अंदर आत्मा में उछलता हुआ पाप का परिणाम, तो वो भी कई हजारों साथ में मिलकर करते हैं। आज भी चल रहा है, अनंत भूतकाल में चल रहा था, वर्तमान में चल रहा है, भविष्य में चलेगा। आज भी देख क्या कई बाकी नहीं दुनिया में, कई बाकी। गरबा केटला जन रमे छे, कोई एकला तो नहीं रमता, क्या हजारों भेगा थई जाए छे, क्या केटला भेगा थई जाए छे, बधा साथे रमवामां छे। हवे एक साथे बधाने एक सरखुं कर्म बंधाशे के नहीं बंधाय, ए वातावरण एवं सर्जाय अने एमां रस रुचि बधाने एक सरखी बधे, भागशाली शुं थाय। आ मैचो चाले छे, एक साथे लाख लाख माणस जोवा बेसे, एक साथ में एक व्यक्ति एक बॉल खेलता है, सिक्सर लगावे तो एक साथ में, एक टीम हारती है तो 1 लाख लोग एक साथ में, एक टीम जीतती है तो 1 लाख लोग साथ में। आ बधाय सामूहिक कर्मों बांधवाना सामूहिक निमित्तो होय छे। कितना राग द्वेष बढ़ता है, कितना क्लेश कसाय बढ़ता है, कितना ना वधे छे सोचा छे। ऐसी स्थिति के अंदर सप्तम व्यसन के रागी लोग कितने साथ में जुड़ते। मैच रमनार रमे छे पण एना ऊपर सट्टो रमनार पैसा फेंके छे, वो भी बहुत करने वाले। कौन कहाँ खेलता है, कौन कहाँ खेलता है, किसी से मतलब नहीं। एना ऊपर दुनिया ने रमाड़ी ने सट्टो खेलवानी पाछळ केटलुं मोटुं चाली रह्युं छे, कौभांड। कितने प्रकार के आज ऑनलाइन जुगाड़ सट्टे कैसीनो हो गए। आप ये खेलो, हमारे साथ आकर के ये खेलो, इसमें इतना पैसा लगाओ, इसमें ऐसा करो। लालच लालसा आपीने लोगों ने रमाड़े। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अरबों खरबों की मार्केट हो गई, अरबों खरबों।
10 बरस का बच्चा भी खेलता है। अब डिजिटल हो गया, मोबाइल में गेम में आ गए, अब इतने लोग खेलने लगे सब। अब आप सोचिए 12-14 बरस का बच्चा बाप के अकाउंट में से 10-20 लाख निकाल देता है, कहाँ उपयोग कर लेता है और फिर आत्महत्या करके मर जाता है। हिंदुस्तान के अंदर 10, 12, 14, 15 बरस के बच्चों के आत्महत्या करके या बाप के अकाउंट खत्म करके मरने वालों की संख्या बहुत बड़ी होती जा रही है, दिन प्रतिदिन होती। सरकारनी आंख उघड़े ત્યાં સુધીમાં કેટલા જે છે આમાં હોમાઈ જશે। એક વ્યક્તિ જો શિકાર કે રાસ્તા પર ચડાય, કેટલી જાતના વ્યસનો છે કાકા? 7 જાત के व्यसन जो अलग अलग प्रकार के हैं, આ બધા શેમાં આવે છે? અનર્થ દંડના પાપમાં। વિના કારણે નિરર્થક પાપ કરવા, ચોરી, જુગાર, શિકાર, દુરાચાર, વ્યભિચાર, વેશ્યા, ગમન, વિષય, આ બધા છે। આ પાપો બધા આજના નથી, ભૂતકાળમાં વર્ષોથી ચાલતા આવ્યા છે, આજે ચાલે છે, આખી દુનિયામાં છે। એવું કઈ નહીં સમજતા કે અહીંયા છે, અહીંયા કરતા આખી દુનિયામાં ઘણા મોટા પ્રમાણમાં છે। આખા ઘરના ઘર કુટુંબોના કુટુંબો બરબાદ થઈ જાય છે, છતાંય પાપની પ્રવૃત્તિ નથી છૂટતી, નથી। पर मिथ्यात्व ने पाप गणे कौन? पहली बात इसके अंदर देखो, मिथ्यात्व को पाप गिने कौन? ये राजा होते हुए मिथ्यात्वी वृत्ति का है, सुसुंदरी मिथ्यात्व की वृत्ति की। अब इसकी माता वो भी मिथ्यात्व की वृत्ति की है। ये एक आत्मा सम्यक दृष्टि है, इसकी माता पीछे जो है वो सम्यक दृष्टि की। पूरे परिवार के अंदर इतने सब के बीच में एक सम्यक दृष्टि हो भाग्यशाली, क्या तालमेल मिले? आपका तालमेल मिलेगा कैसे? सम्यक दृष्टि व्यक्ति घर में एक होय, तमे को कांदा बटाका घर में नहीं आवा जोईए, नहीं लाववाना, घर में नहीं खावाना। हवे शुं करो? एक व्यक्ति ना कारणे आखा परिवार नु बधानु शुं? तो के भाई मौन रहो ने, तमारे न खावाय, तमे न खाजो, एने खावाय खाशे। एक घर के अंदर मम्मी नहीं बनाती है, लेकिन नौकर के पास बना करके 2 बेटे खा रहे हैं। घर में नहीं लावा देता, नौकर पासे बनावा नहीं देता, तो के होटल मांथी बाहरथी मंगावीने खाओ। अब क्या है क्या उसमें? लेकिन रस रुचि की तीव्रता इतनी है कि मारे एना वगर नहीं चाल। अब मिथ्यात्वी है, नहीं मानना है, तो फिर वो 14 होय के 8મ होय, पर्यूषण होय के संवत्सरी होय, मारे खावा छे, हूँ खाईश, तमारे नहीं खावा, तमे नहीं खाता। हूँ तमने नहीं रोकतो, तमारे मने नहीं रोकवानुं। आवा घरो घणा चाली रह्या छे। तमे जाओ अहींथी जूना बंगला में जोशो तो एक चढ़ियातुं घर छे। कई जगह अंधेरी में नहीं होगे, बाकी समझ लो। बाकी कई जगह पर नहीं करने के पाप प्रवृत्तियों में चल रहे। जैनों के घरों में कहलाने वाले जैन, उनके बेटे पोते की शादियों के अंदर अब शराब भी आने लग गए, अब पिज्जा पास्ता भी आने लग गए, उसमें नॉनवेज जैसे चीजें भी आने लग गई। केवा माटे आपने बहुत दुख थाय, परंतु आवुं चाली रह्युं छे। कोई व्यक्ति कोई देरासરના સંઘના ટ્રસ્ટી છે, कोई समाजना આગેવાન છે, कोई क्या આગળ કયા નામથી પ્રસિદ્ધ છે, અને એમના જ ઘરમાં લગ્ન પ્રસંગો જ્યારે હોય ત્યારે 5 સ્ટાર હોટલોમાં આવી રીતે આવું પીરસાતું હોય, થતું હોય છે। આંખ આડા કાન કરી લેવાના, કોઈએ કઈ બોલવાનું નહીં, કોઈએ કોઈને કઈ કહેવાનું નહીં। તમારે ખાવું હોય તો ખાઓ, आ बाजू एक काउंटर जुदू छे, आ बाजू एक काउंटर जुदू छे, बस हवे पती गई। अब वो वस्तु तो रही नहीं कि आप उनको शानदार से बैठाओ और फिर आप उनको बादशाही ढंग से जो है विनय विवेक से प्रेम से पिरसो और जिमाओ। हमें मारवाड़ में आप देखता गुलाब जामुन मुड़ा में घालता था, प्रेम से जो है मनवार करके खिलाते थे। हमें 5 स्टार में तो आपने जटे आवे ने लाइन में उभा रहनो, वेचन काउंटर माथे खाई नहीं जाओ।
કાલનો દિવસ અહીંયા આંબીલ થશે, પછી પરમ દિવસે પારણામાં તમારે છોડથી ગમે તે. કેટલાક લોકોની પ્લાનિંગ આજથી ચાલે છે કે પારણું ક્યાં કરવું છે, કેવું કરવું છે, શું કરવું છે. ये परिस्थिति, ऐसी स्थिति के अंदर शुद्धता और धर्म की आराधना का भाव परिणाम नहीं. જે સદભાવથી કે કદાચ સમ્યક દર્શનની નિષ્ઠાથી આંબિલ કર્યા એ પારણામાં દેખાતું અને પારણા પછી તો ભૂલી જવાનું. બસ 9 દિવસ આંબિલ કર્યા એટલે ઘોડો જીત્યો મેદાનમાં, હવે ગમે તે. ऐसा नहीं. આંબિલ કરવાનું લક્ષ્ય રાખવા પૂરતું જ કરી લેશો અને મિથ્યાત્વમાંથી સમ્યક દર્શનને પ્રાપ્ત કરવાનું લક્ષ્ય જો ના આવ્યું તો શું કરશો? मिथ्यात्व में से आप सम्यक दर्शन में नहीं आए तो क्या करेंगे? आपको पहले ये देखना है. आप सम्यक दर्शन में आओ, श्रद्धा जगाओ, मिथ्यात्व में से समय. इधर देखिए, मिथ्यात्व में रह करके जितनी पाप प्रवृत्ति करना, उसका मतलब उतने भवों का संसार बढ़ाना है. सम्यक दर्शन में लईने जेटली धर्म आराधना करो एना परिणामे एटला भव ओछा करवाना छे. बोलो, આજે જાગશો ને? માજી તમે જાગો છો ને પછી એવું ના કરો. જો આ માજી સાંભળે બોલે પછી સાંભળીને બોલજો. મિથ્યાત્વના કર્મનું પરિણામ તમને લાગે કદાચ કે હિંસા કરી અને નરકમાં જઈને દુઃખ ભોગવવું એના કરતા વધારે મિથ્યાત્વના પાપ કર્મની સજા છે કે નહીં? શું પ્રશ્ન છે? પ્રશ્ન પણ નહીં બોલો. ભગવાન ભલું કરે. બોલો. વાહ. लाल साड़ी वाला माजिया, मैं नीचे देखो के बाजू पे देखो. बोलो सर. 18 पाप स्थान है. 18 पाप में से एक अगर जो है कोई मिथ्यात्व का पाप स्थान सेवन करता है भाग्यशाली, तो संसार के चक्र में ये 4 गतियों के अंदर भव परंपरा बढ़ना, ये मिथ्यात्व का फल सबसे बड़ा है. તમે જીવ હિંસા કરી કે વિરાધના કરીને નરકમાં ગયા તો એક જ ભવ દુઃખ ભોગવ્યું. એક ભવ. પ્રાણાતિપાત જીવ हिंसा करी, रात्रि भोजन કર્યું માં, अन्य कोई मांसाहार आदि पाप किए, आप नरक में जाकर के एक भव के दुख भोगत. आप भले 10 सागरोपम 20 सागरोपम भाग्यशाली, चौथी नरक में 10 सागरोपम का आयुष्य. ये 10 सागरोपमनी सजा मोटी के मिथ्यात्वना कारणे बीजा 10 भव वधे ए सजा मोटी. बोलो. आपको पहले समझना क्या है? एक भव नरक में करीने दुख भोगवવું ए वधारे કે 10 ભવ સંસારમાં જન્મ મરણ કરતા ભટકતા રહેવું એ વધારે છે? क्या बड़ी बात क्या है? तो मिथ्यात्व का पाप स्थान ऐसा है, जितनी बार मिथ्यात्व की प्रवृत्ति में जो कर्म बांधोगे उससे 70 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का कर्म बनता है. હવે જેટલી વાર 70 કોડા-કોડી સાગરોપમનો કર્મ ઉદયમાં આવે એટલા ભવ તમારે વધારે કરતા કરતા નવા પાપ કરતા જવું, પાપ બાંધતા જવું ને ભોગવતા જવું. अब क्या होगा भाई साहब? मजे लखो भलो भाई, आप कॉपी पेन कंडे गेंदी घरे थी मंगाओ सर. वाह, ठीक है. अतरा नवा आया तो ही छा नहीं पड़े. इधर देखिए, अब मिथ्यात्व की जगह पर ये मैंने बताया मिथ्यात्व का पाप कि जिसके कारण भव संसार बढ़ा. अभी आज जगह कोई आत्मा सम्यक दर्शन थी विशिष्ट धर्म आराधना करे तो शू थाय?
આટલા બધા ભવ એના ઘટે, આટલા ભવો એના ઓછા થાય અને એ આત્મા સમ્યક દર્શન પામીને મોક્ષે જવા માટે કેટલો આગળ વધે ભાગશાળી. તો હવે એના માટે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કર્યું. અહીંયા આ સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરીને આટલામાં મોક્ષે જતા રહેવાનું. એટલે આ સંસાર આખો એનો પૂરો થઈ જાય છે. पहले कितने भाव बताए थे? મિથ્યાત્વના કારણે વધતા ભવો અને જે જીવે અહીંયા આવીને આ સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કર્યું સમજ્યા એના પછી હવે સંસાર એનો અર્ધ પૂતગલ પરાવર્તનો આટલો જ રહેશે. એમાં તમે ભવ કરીને કેટલા કરશો? એમાં ભવ થઈને કેટલા થઈ જશે? તો કે વગર સમ્યક દર્શને મિથ્યાત્વમાં જેટલા અનંત ઘણા ભવો થતા હતા હવે એના અનંતમાં ભાગના જ ભવો થશે. મને લાગે કાકા બોલશો તમે? ના પાડી દો ને, છૂટ્યા. માજી બોલો, હાલો. તમારી બહેનપણી થઈ ગયા હશે તો માજી કાનમાં કહેશે. શું કીધું, સમજ્યા કે નહીં? આજ તો સમજવાનું છે. આંબિલની હોલી તો પૂરી થઈ જશે કાલે, અને કાલે કદાચ વ્યાખ્યાન રહેશે કે નહીં રે મને ખબર નથી. નહીંતર આજનું જ વ્યાખ્યાન છેલ્લું સમજી લેજો. બોલો માજી. क्या शब्द छोड़िया वसमेला शब्द क्या छोड़िया? ए माजिया के बोलो, हरको पूરું બોલજો. સમ્યક દર્શન પામ્યા પછી સંસાર ફક્ત અર્ધપુત્ર પરાવર્ત કાળનું જ રહેશે અને મિથ્યાજીને અનંત ભવો. આંબિલ ચાલે છે કાકા, એટલે પૂરું બોલે નહીં. मैं रिपीट करता हूं बात. माजी હવે ડાયા થજો, હવે બોલતા નહીં. સાંભળો. मिथ्यात्व के कारण जितने अनंत गुने भव बढ़े उसके सामने सम्यक दर्शन के अनंतवे भाग के ही भव रहते हैं. टूको કરી દીધું, સહેલું કરી દીધું. अब क्या होगा इससे? હવે આટલામાં જ એને મોક્ષે જતા રહેવાનું છે. મિથ્યાત્વથી સંસાર વધે છે. તમે નોનસ્ટોપ બોલ્યા કરશો તો એમને કાલે જુદા બેહાડવા. મિથ્યાત્વના કારણે ભવ વધે છે, સંસાર વધે છે, કર્મો વધે છે. સમ્યક દર્શનથી ભવ ઘટે છે, સંસાર ઘટે છે અને અર્ધ પૂતગલ પરાવર્ત કાલમાં મોક્ષે જશે. अब इधर ये सब मिथ्यात्वी परिवार आना लगन थया. आ सुर सुंदरी जेनी हाथे परणावी हरिदवन राजकुमार पण मिथ्यात्वी ज मळ्यो छे. કોઈ દિવસે ધ્યાન રાખજો, જમાઈ પણ ગોતો તો કોઈ સમ્યક દ્રષ્ટિ જોઈને ગોતો. એમને મિથ્યાત્વીને ગોઠવશો તો તમારી દીકરી કદાચ સમ્યક દ્રષ્ટિ હશે તો બેની વચ્ચે કોઈ મેલ નહીં પડે. એક એમ કહેશે કે હું કાંદા બટાકાનું શાક નહીં બનાવું ને પછી પતિ કહેશે કે હું એના વગર નહીં જમું. તો શું કરશો? ऐसा संसार मत बिगाड़ना किसी. શું પરિણામ શું આવે? આંબિલ કરવાથી, ઓલી કરવાથી સંસાર ઘટે કે ન ઘટે, પણ સમ્યક દર્શન પામવાથી સંસાર ચોક્કસ ઘટીને અર્ધ પૂતગલ પરાવર્ત રહી જાય છે. બોલો. आंबिलनी ओली गमे એટલી કરો બાક્ષ. कोई लोग प्रलोभन से करेगा, प्रभावना से. कोना नेजराना भाव कोना જ. કર્મો ક્ષય કરવા નેજરા માટે જ આંબિલ કરો છો, એવા પરિણામ કેટલાના છે. હું માત્ર આ લક્ષ્ય લઈને જ કરું છું એવા જો ભાવ પરિણામ જાગી જાય તો દર વખતે દરેક આંબિલના પચખાણ વખતે તમે આ કર્મ ખપાવવા
આ કર્મ ખપાવવા એવો સંકલ્પ કરીને ધારણા કરો તો રિઝલ્ટ આવે છે. અને એવા આંબિલ કરો, એ લક્ષ્યથી આંબિલ કરો કે જેમાં રસ નિવૃત્તિ થાય ભાગશાળી, તો લાભ. બાકી કાલે પરમ દિવસે પણ કીધું તોય અહીંયા તો ચાલે જ છે. ખીચિયા જ્યાં બને છે એ લોકો મશીનની અંદર તેલ લગાડ્યા વગર બનાવતા. સેવૈયા જે બને છે ત્યાં આગળ તેલ લગાડ્યા વગર બનતા નથી. એ કે છે લોટ ચોંટી જાય છે પછી બનતું નથી ને દર વખતે, એટલે ખાલી અમે તેલનું પોતું લગાડીએ અને પછી જ ખીચિયા બને છે, પાપડ બને છે, પેલા સેવ સેવૈયા બને છે. એ આંબિલમાં ખવાય નહીં, ખપે નહીં. જેમને પણ ખાધા હોય એમને પ્રાયશ્ચિત લેવું જોઈએ. અને જે તમને લાવીને ખવડાવતા હોય એમને તો 10 ગણું પાપ લાગે. આંબિલ ખાતાનું વહીવટ કરતા હોય, વ્યવસ્થા કરતા હોય, ઓર્ડર દઈને મંગાવી લેતા હોય અને લોકોને ખવડાવી દેતા હોય તો પાપ લાગે. एक खिंचिया लेकर के आप ऐसे उठा करके सरफेस देखो, તમને ચીકણી સરફેસ અને ચમકતી સરફેસ દેખાશે. એનું નામ તેલનું પોતું લગાડીને કરેલા છે. માંડ વર્ષમાં 1-2 દાડો આંબિલ કરવાના કે ઓલી કરવાના, અને એમાં પછી આવા દોષો સેવીને ઈચ્છા પૂરી કરવી. નાના ભાવે છે સારું, હવે છે થોડુંક જરા ખાવા જોઈએ છે, જીવ રાજી થાય. ને પછી સાધુ સાધ્વીને પણ વેરાવે. સાહેબ બધા ખાય, સાહેબ બધે ખાય, સાહેબ બોરીવલીમાં વોરે છે, સાહેબ બોરીવલીમાં ખાય છે, એટલે અત્યારે આ ચાલતું રહે છે. પાછા કર્યો બંધ કર્યો નહીં વેરા, આજે બંધ નહીં કરો, દેખજો. એટલે પછી તમને આટલા તપસ્વીઓ કોઈ જાણતા ન હોય, સમજતા ન હોય, એમને ખવડાવવાનું દોષ પણ તમને જ લાગે. હવે નવી જાતના નીકળ્યા ચણા ચોર ગરમ ને કેવા કેવી જાતના બધા આમ કરેલા, આવા બનાવેલા, આવા કરેલા, એ બધા બહુ. એ તમે જોવા ગયા છો? તમને ખબર છે? તમે જ્યાં બનાવે છે ત્યાં જઈને આવો કાલે ને પછી 1000 કિલો બીજા લાવો, ફરી ખવડાવો. એક વખત ખાતરી કરો. અત્યારે જે બહાર વિડીયો આવ્યા છે જેટલા, એમાં આ ખુલાસો કરીને ચોખ્ખું સમજાવે છે, પણ છતાંય લોકો ખાય છે. લોકોને અત્યારે તમે કીધું ને કે ચેન્નઈ જાઓ તો 300 આઈટમ બનાવવા તૈયાર છે. બોલો, હવે તમારે જોઈતું હોય તો એડ્રેસ આપો અને વાનગીઓનું લિસ્ટ આપો. હવે આપ વિચાર કરી લો ભાગશાળી, શું કરવા દોષ સેવીને એવી રીતે કરો? શું ફાયદો શું છે? એક વસ્તુ વગર ન રહી શકો જેમાં એટલું સોડા ખારો ને મીઠું છે કે ઉપરથી કદાચ તમને જે છે હાઈ બ્લડ પ્રેશર વધી જાય. સોડા ખારાથી હાડકામાંથી કેલ્શિયમ ઘટી જાય છે. ચલો આ વસ્તુ તો કદાચ ન સાંભળો કે ન માનો, પણ તેલના કારણે દોષ લાગે છે એ તો સમજવું જ જોઈએ. અને પાછું કયું તેલ? બોલો, હવે આગળ બોલું? બોલું આગળ? કેટલાય લોકો અત્યારે પેલી કેપ્સ્યુલો એમને ગટાગટ ગટી લેતા હોય છે. એમને ખબર જ નથી કાકા માછલીનું તેલ, અને એ કેપ્સ્યુલમાં ભરીને પેક કરીને આપ્યું છે. સાહેબ ડોક્ટરે લખી આપ્યું છે, ડોક્ટરે કીધું છે, એમ કરીને ખાતા હોય છે. કોઈ વિટામિન ડી માટે કે કદાચ જે છે આવા કોઈ નિમિત્તો માટે ખાતા હો તો વહેલી તકે ચેતજો. કેટલી વસ્તુઓ અત્યારે પ્રાણીજન્ય પદાર્થોની હિંસક વૃત્તિઓ, સીધી કોડ લીવર ઓઇલ, કોડ CODE નામની માછલી છે, એનું તેલ તમને આ કેપ્સ્યુલોમાં ભરીને આપે છે. કોઈ પણ જાતની કેપ્સ્યુલ ખાતા હો તો ધ્યાન રાખજો, જિલેટિન માંથી જ બને છે. કેપ્સ્યુલો કતલખાનાના કપાઈ ગયેલા જનાવરોના હાડકા અને માંસમાંથી જ બનતી હોય છે. એટલે ગમે તે જાતની કેપ્સ્યુલ હોય, કેપ્સ્યુલ એટલે બનાવેલી નાનકડી ડબ્બી છે, એમાં ભરેલી દવા જુદી વસ્તુ છે.
દવા જીભે તમને કડવી લાગે એટલે તમે ફટાફટ કેપ્સ્યુલો ખાઓ છો. હવે તમે કહી દો કાકા, ના ના કેપ્સ્યુલ તો આપણે દેશી લોટમાંથી બને છે એવું કહી દો. શું કરીએ હવે? લોકોને એટલું જ જોઈતું હોય છે, ઘણા ધડ ખાતા હોય છે, આંખ મીચીને કેપ્સ્યુલો ખવાઈ રહી છે. આવી પરિસ્થિતિમાં આટલા દિવસ સુધી એક મહાન 9 દિવસ સામેલ કરીએ, ક્યાંક પાપ ધોવાય, ક્યાંક કર્મ ખપે, સંસાર ઘટે, એનું લક્ષ્ય ન જોઈએ. તમે બીજો ધર્મ કદાચ ગમે એટલો કરશો, મેં હમણાં કીધું કે આંબીલને ઓલિયો ગમે એટલી કરશો, પણ એના કરતા વધારે સમ્યક દર્શન પામે તો કેટલા ભવો ઘટી જાય. 70 કોડાકોડી સાગરો પમની બંધ સ્થિતિ, એક કોડાકોડી એટલે અંત કોડાકોડી થઈ જાય અને સંસાર તમારો હાવ ઘટી જાય છે. તો આંબીલ 100 ઓલીના આંબીલથી વધારે નિર્જરા થઈ કે સમ્યક દર્શન પામવાથી વધારે નિર્જરા? 18 પાપના લિસ્ટમાં નીચે 18મું મિથ્યાત્વ શલ્ય. આ પાપ ઘટાડવાનું, ખપાવવાનું લક્ષ્ય દરેક જૈન માત્રનું પહેલા હોવું જોઈએ. એના માટે જીનવાણી છે, એના માટે વ્યાખ્યાન વાણી છે. હવે જીનવાણી વ્યાખ્યાન વાણી થાય અને બધાને સાંભળવા સમજવા મળે. પાછું कल का दिन एक सबसे बड़ा दिन की 20 करोड़ की संख्या में पांडव मोक्ष में तप पदનું કાલે જે છે 9મા પદનું વ્યાખ્યાન તપ પદનું છે. अब ये भी जिन वाणी जिसके सबके लिए काम. ઘણા આંબીલ કરતા હોય, ઘણા નથી કરી શકતા, ઘણા વગર આંબીલના સમ્યક દર્શનની શ્રદ્ધાથી પણ પોતે પોતાની નિજરા કરે છે. આ નિમિત્ત તો साराમાં सारा है. एक जिन वाणी के लिए 1000 छोड़ करके भी व्याख्यान वाणी श्रवण करना सम्यक दर्शन की पुष्टि के लिए बहुत उपयोगी. એટલે અહીંયા જેની વાત ચાલે છે, આ મિથ્યાત્વમોનીય કર્મ પણ એવું સમજી ન લેતા કે હું આટલા આંબીલ કરી લઉં એટલે મારું મિથ્યાત્વ જતું રહે ને સમ્યક દર્શન થઈ જાય. નહીં, ગ્રંથિ ભેદ કોઈ આંબીલથી કે ઓલિયોથી થઈ જાય એવું શાસ્ત્રમાં લખ્યું નથી. लेकिन सत्य यथार्थ तत्व समझ करके श्रद्धा बनाने से ग्रंथि भेद होता है और सम्यक दर्शन होता है. कोना माटेनी વાત ચાલી રહી છે. દુઃખના નિમિત્તો, સુખના કારણો, બધાની પાછળ શુભ અશુભ કર્મ બે જોડાયેલું છે. હવે એ બંનેની પાછળ હેતુ જુઓ. જે રીતે સુર સુંદરીને પરણાવીને સાસરે મોકલી છે, હજી ઘરમાં પ્રવેશ કરે એ પહેલા બધી માલ મિલકતનું અપહરણ થઈ ગયો અને આ સુર સુંદરી રાજકુમારી હોવા છતાં એને ઉપાડીને લઈ ગયા. विचार करो भागशाली, राजा की बेटी राजकुमारी और जिस राजकुमार अरिदमन के साथ शादी कराई वो भी राजकुमार, एना बापा ए पण राजा छे. आटला बब्बे राजाओ, तन राजाओ होवा छतांय आ सुर सुंदरीने कोई शोधीने पाछું લાવી ના શકે. 24 કલાકમાં નહીં, 24 દિવસમાં નહીં, 24 મહિનામાં નહીં. ક્યાંયથી કોઈ શોધીને પાછું લાવી ના શકે. એ જમાનાની વાત છે, એ કાલની વાત છે. આજની દુનિયાની વાત હોય તો ઠીક છે કે પ્લેનમાં બેસીને માણસ સવારથી સાંજ સુધીમાં પરદેશ પહોંચી જાય, એવું પણ નહોતું. ત્યારે એ કાલ નહોતું, સમજાય કે आप दो में से विचार कर लो, धन संपत्ति का अपहरण और घर की राजकुमारी कन्या का अपहरण. आपको शायद मालूम होगा कि नहीं, महाराष्ट्र के अंदर 23,000 लड़कियां गुम है. पत्तो નથી, ઘરેથી નીકળ્યા પછી આજ દિવસ સુધી ઘરે પહોંચી નથી. કેરળની અંદર હજારોની સંખ્યા છે. ભારતમાંથી આ સંખ્યા જે છે ઘણી મોટી છે. ક્યાં જતી?
હજી 9 દિવસના નવરાત્રિના નોરતા પરમ દિવસે પૂરા થયા છે. આંકડા બહાર આવવા માંડ્યા ભાગશાળી. કેટલી કન્યાઓ ગાયબ છે, કેટલીના અપહરણ થયા, કેટલી ક્યાં ગઈ પત્તો નથી. કોણ કોના ઘરની વાત કોને કરવા જાય, કોણ કોને કહેવા જાય. બસ આશ્ચર્યની વાત છે. આ નવરાત્રી થયા પછીના 1.5-2 મહિના પછી ગાયનેકોલોજિસ્ટોને ત્યાં એબોર્શન કરાવવાની લાઈન લાગે છે. કડવું સત્ય છે, ગળે ઉતરે એવું નથી, પરંતુ આવી હકીકતો બની રહી છે, વધી રહી છે. એબોર્શન કરાવનારાઓની લાઈન લાગે છે. એક દિવસમાં એક ડોક્ટર 10 એબોર્શન કરે તોય ઓછા છે. આવી પરિસ્થિતિઓ વધી રહી છે. બધાય જાણે છે, પરંતુ તેરી બી ચૂપ મેરી બી ચૂપ કરીને ગાડી ચાલે છે. इस बेटी की शादी हो गई. હવે આવી વાત મહિનાની લગ્નની શાદીની વાત આવી. પ્રજાપાલ રાજા ક્રોધાધીન છે. ક્યાં જવું, શું કરું? મનમાં જ્યારે માણસ ક્રોધની સાથે માન ભળે, અહંકાર ભળે, ક્યારે અહંકારની સાથે ક્રોધ ભળે અને ક્યારે કોની સાથે કયો કસાય ભળે છે, ત્યારે કસાયના ભેદો કેટલા વધે છે. એ કસાયના ભેદોની અંદર આ ગણિત આખું બેસાડીએ. સામાન્ય રૂપે 4 કસાય, અનંતાનુબંધી આદિ 4 થી ગુણાકાર કરો એટલે 16 કસાય. આ 16 કસાયો ફરી પાછા એકબીજાની સાથે ગુણાકારમાં આવે તો 64 કસાયો. હવે એના ભેદો કેવા થાય, એની પરિણતિઓ કેવી થાય? બાપસી લખજો, આવતા વર્ષે कागज में लगे जवाब भेज दो. गुणाकार कैसे होता है, ये गुणाकार कैसे, कब किसके साथ कौन सा मिक्स हो जाए. दूधમાં સાકર નાખો તો કેવું થાય, દૂધ અને મીઠું નાખો તો કેવું થાય, લીંબુનો રસ નાખો તો કેવું થાય. એવી પરિસ્થિતિઓમાં ક્રોધની સાથે અહંકારનો ગુણાકાર થાય ત્યારે શું હાલત થાય છે. कथवा अहंकार के साथ में क्रोध. प्रजापाल राजा ने अपने मन के अंदर बढ़े हुए अहंकार के भाव से ऐसा क्रोध एवं जिद्दे चढ़ी गया कि हवे महीना ने देखाड़ी, हवे देखाड़ी. भरी सभाમાં 1000 માણસોની સભામાં મહિનાએ જે છે બાપ કર્મી શબ્દનો જવાબ ન આપ્યો અને આપ કર્મી આપ્યા પછી મારી ઇન્સલ્ટ થઈ, બસ મારું અપમાન થયું એટલે હવે એને છોડીશ નહીં. આ શું કહેવાય? कॉमन बात समझ लो. अपमान के कारण आने वाला क्रोध उसमें जिद पर चढ़ जाए तो व्यक्ति अनंतानुबंधी की कक्षा में पहुंचते देर नहीं लगती. હવે એને દેખાડી ઘોડા ઉપર બેસીને બહાર જાય છે, ત્યાં 700 કોડિયા સામે મળે છે, એટલે ઘોડો ઉભો રાખે છે અને આ 700 કોડિયા સામેથી ડિમાન્ડ મૂકે છે, રાજન અમારે એક રાજકુમાર ઉંબર રાણો છે, એને રાણી જોઈએ છે. અમે હવે સમાજથી બહિષ્કૃત છીએ, ઘરે જઈ શકતા નથી, ઘરની બહાર રહીને પેટ ભરવા ખાતર ભીખ માંગીને ખાઈએ છીએ. ચાલો અમારું જીવન તો હવે જેમ તેમ એમ જ ઘસડાતું રહેશે, પણ અમારે ત્યાં એક ઉંબર રાણો છે ને એને રાણી તો જોઈએ કે નહીં. વિચાર કરજો ભાગશાળી. રાજા પૂછે છે કોણ છે તમારો ઉંબર રાણો? તો લાવીને દેખાડે છે, ગધેડા ઉપર બેઠો છે, સાક્ષી હાથ પગના આંગળા ગળી ગયા છે. આ અમારો રાજકુમાર છે. કેટલી ઉંમર છે, શું છે? આટલી 2 લીટી સાંભળી અને મગજમાં જે તરતનો કરંટ ટોપિક્સનો ક્રોધ અને અહંકાર ભળેલો હતો, એટલે સીધી જ મૈણાને બોલાવીને કીધું કે આ તારા આપ કર્મીપણાનો વર છે, હવે તું એને માલા પહેરાવીને રવાના. કોઈ બાપ પોતાની દીકરીને આ રીતે ધક્કો મારીને ઘરમાંથી કાઢી ન કે? કોઈ બાપ કરે ખરું? પરંતુ મૈણાએ આપેલા જવાબને પોતાની ઇન્સલ્ટ ગણીને
એના અહંકારને સંતોષવા ક્રોધ કસાયમાં દીકરીની આખી જિંદગી વેડફવા તૈયાર થઈ. તમને પૂછું છું કે બાપ કરી રહ્યા છે કે કર્મ કરાવી રહ્યું છે? યોગ સંયોગ અને નિમિત્તો કેવા બને છે ભાગશાળી? આ કન્યા ક્યાં જન્મી છે? પેલો શ્રીકાંત આવીને ક્યાં જન્મ્યો છે? અને હવે બેને ભેગા થવું કઈ રીતે ભાગશાળી? કોઈ કરશે તો જ થશો ને. કોણ ક્યાં બંને ગયા ભવના સાથીઓ છે. તમારો ગયા ભવમાં સાથ કોની સાથે હતો? ગયા ભવના રાગદ્વેષના નિમિત્તો તમારા કોની સાથે કેવા હતા? એ પ્રમાણે બીજા ભવની અંદર આ ભવમાં પણ તમારા નિમિત્તો એવા સંયોગોથી જ ગોઠવાશે. નહીતર તમે 100 ને જુઓ ને કેમ નથી ગમતી, એક જ કેમ ગમે છે? અને જે ગમે છે એ બધા કરતા ચઢિયાતી હોય એવું જરૂરી છે? 100 માંથી એક ગમી, કેમ ગમી? શું થયું? જે નથી ગમી એના કરતા 99 કરતા એકદમ ટોપ કક્ષાની ચઢિયાતી છે એવું માનવાની ભૂલ કરશો નહીં. તમારા ગયા ભવના રાગદ્વેષના નિમિત્તો તમને એ ઇન્ટ્યુશનની અંદરના ઇન્ટ્યુશન એટલે ઇન્ટરનલ રાગદ્વેષના એટ્રેક્શન ઉભા કરે છે કે નહીં, ત્યારે કહેવાય કે ગમી સમજાય. કઈ તમને જોઈને પણ ઇન્ટરનલ ફિલિંગ્સ ના આવે, કોઈ એટ્રેક્શન કઈ ઊભું ના થાય, તો તમે ના જ પાડવાનો છો બાપા મને નથી ગમતી. અને જે ગમી અને તમે લાવ્યા ત્યારે મા બાપ કે છે કે હવે આ શું જોઈને પરણે છે, આ શું એમાં ભલીવાર છે, આ ગમી તને, અમે દેખાડી ન ગમીને આ તને ગમી સંજય. બાપા હવે તમે ના પાડશો તો ઉપરથી પડીને મરી જઈશ પણ બીજી નહીં પર. હવે આ નિયમ છે. એટલે તીવ્રતા રાગ દ્વેષ કસાયની એટલી ભારે હોય છે. જે કન્યાને તમે બીજા 10 ને દેખાડો કે 100 ને દેખાડો તો એ બધા રિજેક્ટ કરે. પણ હવે મારો દીકરો પાસ કરે છે પપ્પા મને એ જ ગમે છે. એટલે મા બાપ કે ભાઈ હવે રાજાને ગમે તે રાણી, આપણે હવે વચ્ચે નહીં, જવા દો જે હોય તે. કારણ પૂર્વ ભવના નિમિત્તો લઈને કોના એટ્રેક્શનો, કોના આકર્ષણો અને કોના કર્મ ફલ ભોગ કોની સાથે છે. શું કીધું? કર્મ ફલ ભોગ જે ભોગવવાના છે એવા કર્મો કોના કોની સાથે બંધાયેલા કેવા છે એવા જ ભેગા થવાના છે. કેટલીક વાર રાગ તમને ભેગા કરે, કેટલીક વાર દ્વેષના ફલ ભોગ તમને વર્તમાનમાં ભેગા કરે અને પછી લડાવી ઝઘડાવીને જિંદગી પૂરી કરે. ન પરણ્યા હતા ત્યાં સુધી તમને એનું મોઢું જોયા વગર પાણી નહોતા પીતા. પરણ્યા પછી હવે તમે કહો છો કે એનું મોઢું જોઉં તો પાણી નથી પીતો. અને હવે થોડા ટાઈમ પછી શું હાલત થાય છે જુદી વસ્તુ હોય છે. પહેલા હસમુખી લાગે છે, પછી ચંદ્રમુખી લાગે છે, પછી સૂર્યમુખી લાગે છે, છેલ્લે હવે તમે જ બોલો બાબુ. એક દિવસ એવો હતો કે એના હાથનું મળે તો ખાવું છે, અને એક દિવસ એવો આવે છે કે હવે એના હાથનું ખાવું. ક્યાં ક્યાં પરિસ્થિતિ. એટલે પૂર્વના કર્મોના હિસાબો હજી પૂરા થયા નથી. એટલે આ ભવની અંદર હવે આગળના હિસાબો ચાલુ થશે. રાજુલ અને નેમની સાથે 9 ભવના સંબંધો ચાલ્યા, પરંતુ વિશેષતા શું હતી? બગડ્યા વગર ચાલ્યા છે. સહેજ પણ રાગદ્વેષ વગર એકલા પ્રેમમાં સંબંધો વિકસ્યા છે, બગડ્યા નહીં. તમારા બગડ્યા કે નહીં? બાંધી મુઠ્ઠી લાખની બોલશો નહીં કોઈ. કાકા એમ જ કોને હારામાં હારું છે સાહેબ, આખી દુનિયામાં કોઈને નથી એટલું હારું અમારું દાંપત્ય જીવન છે. એમ જ બોલવું પડે, સંસારમાં એમ જ કહેવાય. લેકિન આપ અંદર से आप जानते हो રાગમાં જીવી રહ્યા છો કે દ્વેષમાં રાગ પલટાઈ ગયો છે? દ્વેષમાં જીવી રહ્યા છો કે દ્વેષમાંથી ફરી રાગ પલટાઈ ગયો? શું થયું? राग जितना जल्दी द्वेष में बदल जाता है, क्या उतना ही जल्दी द्वेष भी कभी राग में बदलता है? हाँ के ना? बे माथी जे केवुं.
ન કહેવું હોય તો બાંધી મુઠ્ઠી લાખ, તમે તમારો સંસાર તમારી રીતે જાણો। लेकिन भाग्यशाली किसी के साथ राग द्वेष करके संसार जीना, क्लेश कसाय करके बिगाड़ना, पति एक शब्द बोले ने पत्नी वेलन हाथ में ले, भाग्यशाली बीजा 10 भव सुधी फरी पाछो आ संसार वधारशे। आ भव एक भव बगड़े एनी चिंता नथी, पण एक भव बगड़े तो भविष्यना 10 भव बगाड़ीने बगड़े छे एनी चिंता। मरुभूति अने कमठना भवनी अंदर एक ज भव नथी बगड़्यो, पण भविष्यना 10 भव बगड़वाना जड़ो जे छे एना पाया रोपाई गया छे। भविष्यना 10 भव ए 10 नो आंकड़ो पार्श्व कुमारना हिसाबे आव्यो छे, कमठना हिसाबे 10 नो आंकड़ो नथी भाग्यशाली। ए तो हजी बीजा भव थाय तो तैयार छे, पण थयुं एवुं के वन साइडेड होवाना कारणे पार्श्व कुमार 10मा भवे मोक्षमां जता रह्या छे। एटले पण कमठ तो मेघमाली व्यंतरमा भूत प्रेतमां आजे पण बैठो छे, आजे पण एना क्लेश कसायो एवा ने एवा छे। हवे हूँ क्या जालू छुं, तमे क्या पूछो? હું ક્યાં બોલું છું, ક્યાં લિંક ચાલે છે ને ક્યાંથી ક્યાં? સાધ્વીજી તમને પૂછે એટલે તમે પાછા બોલી। મેં એમને ટપાલમાં આવતા વર્ષે લખીને મોકલવાનો કીધું। હું અત્યારે વાત ક્યાં લઈ જાઉં, તમે ફરી પાછા ત્યાં જ અટકી। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, ये गणित बहुत विचित्र है। बहुत विचित्र कैसे बनता है आ समझवा माटे 1 महीनो लागे છે। હવે ક્યારે ક્રોધની સાથે ગુણાકારમાં માન ભળ્યો, ક્યારે ક્રોધની સાથે ગુણાકારમાં માયા ભળે, અને ક્યારે ક્રોધની સાથે માયામાં લોભ ભળ્યો, અને ક્યારે ક્રોધની સામે હામું બીજું ક્રોધ વધ્યું છે। હવે એનો ગુણાકાર એની સાથે થયા કરે તો કેટલું થાય? હવે આ વસ્તુ જ્યારે તમારા તરફથી કઈ હતી, હવે આ બાજુ આ હોય તો હવે એની સાથે શું વધ્યું, આ પક્ષમાં એની સાથે ક્યાં કઈ રીતે તમારું શું વધે છે, એટલે હવે આમાંથી તમે લો। હવે આ ગુણાકાર પણ એક્ઝામ્પલ છે, એના પરિણામો કેવા હોય છે, એકના પરિણામો કેવા હોય છે। બાપ અત્યારે ક્રોધમાંથી માન જાગ્યો કે માનમાંથી ક્રોધ જાગ્યો? अपमान थवाती रिएक्शन में क्रोध आए। अत्यारे कॉमन चीज है, अभी प्रकाश जी को खड़े करके इंसल्ट करो पछी जो बाहर निकली ने शू थाय। घणा एम ज कहे छे ने बहार आ बतावुं छुं, हमणा तो थोड़ी वार बहार आवी जाओ एटले पछी बतावुं छुं। एटले समजी शुं लीधुं तमे के जेनुं मान न सचवायुं, अपमान थई गयो, एने जल्दी क्रोध आवी जाय छे। आमा कई मोटी बात नहीं भाग्यशाली। तवो गैस पर मूको एटले गरम थई जाय छे। हवे तमे पाणीना छांटा नाखो तोय छमछम करीने उड़ी जशे, बळी जशे। हवे कई नहीं, ये कॉमन बात है, सामान्य बात बधानी अंदर आ छे। एवा तपेला तवा जेवा न थता के कोई अड़े तोय बळी जाय एवा थईने फायदो नथी। संसार नहीं, भविष्यना भवो बगड़ी जशे, घणाना भाव बगड़े। पण बाप अत्यारे बेटीनो भाव बगाड़वा तैयार छे। 700 कोड़ियानी विनंती सामे राजाए नक्की जोई लीधो। सरस मजानी वात छे, मारे पण दीकरीने कोई एवानी हाथे ज अने अहींया सामे एमने ज आवी जोईए छे, समझ्या के नहीं? तो कोने शुं करो, शुं वार शा माटे लगाड़वी? तरत बोलावी मैणाने, मैणा आवीने हाजर थई एना हाथमां फूलनी माला आपी। ले मैणा, आ तारा आप कर्मी पणानो फल तने सामे मळी गयो छे, एने ज परण अने रवाना। हवे मैणा हा पाड़े के ना पाड़े? आपने मेली आवे तो माजी गुरु तमने मोकल्या होय तो बे माथी विचार करो भाग्यशाली। कोई नहीं मळे। कर्मनी परीक्षा में अत्यार सुधी केटला पास थया बोलो?
કર્મની પરીક્ષામાં અત્યાર સુધી કોણ પાસ થયું? ક્યારે પાસ? ધર્મ સંકટ ઊભું થઈ ગયું. મૈણાએ પોતે જ આપકર્મીપણાનો સિદ્ધાંત રજૂ કર્યો અને પોતાને જ પાળવાનો આચરવાનો આવ્યો ત્યારે સિદ્ધાંત તોડી દેવો? આપણા જેવા ઘણા બેઠા છે ભાગશાળી, હવારે સિદ્ધાંત બોલે અને હાંજે તોડી દેવા વાળા ઘણા બેઠા છે. આવી પરિસ્થિતિની અંદર મૈણા બાપને કહે છે કે બાપા, તમારી આજ્ઞા કે તમારો એવો પ્રેશર ફોર્સ છે, શું છે? બાપ કે છે મૈણા, હવે મને કઈ શીખવાડતી નહીં, તું બોલ, તારા ધર્મના સિદ્ધાંત પ્રમાણે સામે આ મળી રહ્યો છે. બાપા, મને મારા કર્મના સિદ્ધાંત પ્રમાણે મળશે ત્યારે મને કોઈ ચિંતા નથી, પણ તમે કહો કે મેં આ સુધી લાવ્યો તને પરણાવું છો. બાપ પરણાવે એ રીતે આવાને પરણવું, એને કર્મનો ઉદય સમજીને સ્વીકારી લેવું. કર્મને એનું ફળ આપવું હોય ત્યારે કોણ આવે? કર્મ પોતે પોતાની મેળે સામે આવે છે, ત્યારે નિમિત્તો એ રીતના સર્જાય છે, કોઈના પ્રેશર અને કોઈના કહેવાનું કોઈ કારણ. છેલ્લી ઘડીએ બાપ એને તક આપે છે કે બોલ દીકરી, હજી પણ તારે અની જગ્યાએ બ કરવું છે? બોલ, બદલવી છે વાત, આપ કર્મીની જગ્યાએ બાપ કર્મી શબ્દ બોલવું છે? बापा, सिद्धांत वही उसी को कहते हैं जो कभी बदला नहीं जाता है. If it is in the changing form, it is not the ultimate principle. And if it is the ultimate principle, it will be never change. સર્વજ્ઞ કેવલ જ્ઞાની ભગવંતોના સિદ્ધાંતો ત્રિકાલિક હોય, ત્રૈકાલિક હોય છે. ત્રૈકાલિક, ત્રણે કાલમાં એક સરખા ચાલે, કોઈ દાડો ના બદલે, ક્યારેય ના બદલે. આદેશ્વર ભગવાન કહી ગયા ને અજીતનાથ ભગવાને બદલી દીધી વાત. અજીતનાથ ભગવાને કીધું ને શાંતિનાથે વાત બદલી છે. આદેશ્વર ભગવાને કીધું કે કાંદા બટાકામાં અનંતા જીવ હોય એને મહાવીર સ્વામીએ બદલીને ના પાડી દીધી. સંભવ નથી. એક તીર્થંકર જે કે એને અનંતા તીર્થંકરો સહી સિક્કા કરીને સાચી ઠેરવે, એને ખોટી પાડવાનો પ્રશ્ન જ ન ઉભો. એનું નામ અલ્ટિમેટ ટ્રુથ. And if it is ultimate truth, then it is ultimate principle. If it is not the ultimate truth, it will not be the ultimate principle. આ વાત 100% છે. બેને સમજીને ચાલીએ. મૈણાને બાપ ગમે એટલા સમજાવે છે ત્યારે મૈણા કહે છે બાપા, રાજ દરબારમાં હોય કે રસ્તા ઉપર હોય, સિદ્ધાંત એક સરખો છે, એમાં મારે કઈ ફરક કરવાનો ન હોય. ત્યારે બાપને ફરી એનો ગુસ્સો વધે છે. આંખો ચડાવીને કહે છે કે હવે આ તારા કર્મનો સિદ્ધાંત છે, એના ગલામાં ફૂલની માલા પહેરાવીને પરડીને આજ પહેર્યા કપડે રવાના. વિચાર કરો ભાગશાળી. નવપદનું સ્મરણ કરતી અને નવકારનો જાપ કરતી મૈણાએ હસતા મોઢે પણ એ ગધેડા ઉપર બેઠેલા કોડિયાને માલા પહેરાવી. બાપે કહી દીધું કે પાછી વળીને ઘરે આવતી નહીં. હવે તારા કર્મનું ફળ મારે જોવું છે કે બાપ દુખી કરે છે કે કોણ દુખી કરે છે. ત્યારે પણ છેલ્લી ઘડીએ પણ નીકળતા બાપને મૈણા એક જ કહે છે બાપા, મને દુખી કરવાનો અહંકાર તમે પોષતા નહીં. મને દુખી કરવાનો અહંકાર તમે પોષતા નહીં. તમે એનું જશ ના લેતા. તમે દુનિયાને દેખાડવા જશો કે મેં બાપે બેટીને દુખી કરી. બાપના મનમાં આ ભાવ છે ને ચોખ્ખા શબ્દો બોલીને રજૂઆત કરે છે કે મૈણા, એટલી દુખી કરીશ, એટલી દુખી કરીશ, એવી દુખી કરીશ, એવી દુખી કરીશ કે આટલી તો કોઈ નહીં કરે. ભાગશાળી શબ્દ સમજી શકો છો? હવે આ જ્યારે કસાયો એટલી તીવ્રતાના થાય ત્યારે એક એક એમાંથી અનંતાનો બંધી જ્યારે બને છે ત્યારે કોને ખ્યાલ આવશે? આ એમાંથી અનંતાનો બંધી થયો, આ એમાંથી અનંતાનો બંધી થયો. ભાગશાળી, અનંતાનો બંધી એટલે શું?
1 વર્ષની ઉપરની ટાઈમ લિમિટ જેની જતી રહી અને આખી જિંદગી સુધી કે આ જન્મથી લઈને આવતા જન્મો સુધી એક ધારું ટકે, એનું નામ અનંતાનુબંધી. બોલો. क्या हो गया? आप भी बोले ना, हम भी ले बस है. બધા બધા એમ જ કહેશે, આ કાકા તો નહીં બોલે. ચાલો બોલો. ટ્રાય વાય નહીં કરવાનું, પછી કોઈ પ્રભાવના નથી અહીંયા ટ્રાય કરવા માટે. નહીં નહીં તો આ માજી છે ને તૈયાર છે. આ બોલો પીલી સાડી વાળી માજી, તમે પણ હવે એક માલા ગણજો. હા જો પેલા કાનમાં શીખવાડે એમ બોલો. પેલા માજી બેઠા છે, બોલો. ગ્રીન સાડી વાળા માજી, કામ આમ કરી દો એટલે પતી ગયું. હા પછી આગળ થઈ રહ્યું. લો, અડધા જાગો છો કે અડધા ઊંઘો છો? 1 વર્ષથી ઉપર તો ગયો, પણ આખી જિંદગી સુધી એ ટકી રહે, આવતા ભવ સુધી સાથે આવે. અનંતાનુબંધીની લિમિટ કેટલી ભાગશાળી! પતંગ ચડાવો તો પહેલી 5 મિનિટે કેટલી, 10 મિનિટે કેટલી પહોંચી, અને પછીના કલાકે ये अनंतानुबंधी की टाइम लिमिट बढ़ती जाएगी. कोनाથી बढ़े છે? ઓનલી ડ્યુ ટુ ધ ઇન્ટેન્સિટી ઓફ ધ થોટ્સ. જ્યારે તમારી અંદર એટલી તીવ્રતા વધે છે, એ તીવ્રતા તમારા અનંતાનુબંધીના પરિણામને ભવો ભવ સુધી ખેંચી જાય છે. કેટલા ભવ સુધી લાંબા કરી દે આપણને. એટલા માટે કીધું કે અનંતાનુબંધીની સાથે મિથ્યાત્વની ગાંઠ હોય. સમ્યક દર્શન અનંતાનુબંધી હોય ત્યાં સુધી થાય જ નહીં. એટલે પહેલા તમારે આખી 70 કોડાકોડી માંથી નીચે ઉતરીને 69 ક્ષય કરવી પડે ને અંતઃ કોડાકોડીમાં આવો તો થાય. એ અંતઃ કોડાકોડીમાં લાવવાનું, એટલે 70 થી ઘટાડીને એક અંતઃ કોડાકોડીમાં લાવવાનું કામ કોણ કરે? યથા પ્રવૃત્તિકરણ. આ યથા પ્રવૃત્તિકરણથી જ આ થવાનું છે. દિવસમાં કદાચ 10 વાર નવકાર ન પણ બોલો, પણ 100 વાર મિચ્છામી દુક્કડમ બોલો. કોઈ નિમિત્ત હશે જ, આટલું નિમિત્ત આવ્યું તો ભાગશાળી મિચ્છામી દુક્કડમ બોલીને ખસી જાઓ. વાત વધારીને ફાયદો નથી, અને વાત ઘસીને તો બિલકુલ જ ફાયદો. થોડો ફરક છે કાકા, વાત વધારવી ને વાત ઘસવી થોડો ફરક છે, સમજજો. ઘણા નિમિત્તો આવશે, ઘણા નિમિત્તો આવશે. જતું કરો, છોડી દો, જવા દો. સામે વાલાની ઈચ્છાને પૂરી કરવા તમે જતું કરો. સંસારમાં પાપ વધારે ક્યાં થાય? હું મારી ઈચ્છા પૂરી કરવા મથું અને બીજા કે ના પાડું તો જ ભાગશાળી રાગ દ્વેષ ને કસાય વધે છે. એના કરતા જતું જસ્ટ લેટ ગો સિવાય બીજું કોઈ બેઝિક પ્રિન્સિપલ નથી. પકડ ન રાખીએ, વાત છોડી દઈએ અને હાથમાંથી વાતને સરકી જવા દો, ચાલશે. જવા. આવી પરિસ્થિતિની અંદર સ્વયં કોઈ લક્ષ્ય રાખીને કરી શકાતું હોય તો જ મહત્વનું છે, નહીતર બંને વસ્તુ છે. બાપ મનમાં જે ગાંઠ બાંધી રહ્યા છે, 2 દાંત ભીસીને આંખો કાઢીને ચહેરાના ભાવ ઉપરથી કસાય વ્યક્ત કરી રહ્યા છે, અને કે છે મૈણા તને એવી દુખી કરું, એટલી દુખી કરું, એટલી દુખી કરું, જિંદગીમાં આ દુનિયામાં કોઈએ ન કરી હોય એવી દુખી. આ શબ્દોમાં ગાંઠ દેખાય છે. આ શબ્દોની અંદર અનંતાનુબંધીના કસાયની તીવ્રતા જણાય છે. શબ્દો જ્યારે બને છે ત્યારે કસાય વાચિક બને છે, અને વિચારો જ્યારે ઘોળાય છે ત્યારે કસાય વૈચારિક બને છે. પણ મનમાં વિચારોમાં કસાય ચાલે તો પણ એટલા જ કર્મ બંધાય, ધ્યાન રાખજો. અને શબ્દોમાં ભાષાની અંદર બોલીને બાંધો તો પણ એટલા જ કર્મ. કોઈ લાંબો ફરક નથી, કઈ કરતા કઈ કર્મ તો એટલા જ બંધાવાના છે. આવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ ગઈ, ભાગશાળી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ ગઈ. તમે વિચાર કરો, એક નાનકડી કાચી ઉંમરની કન્યા ઉપર શું અસર થતી હશે?
બીજા કોઈના કસાયની નહીં, પણ સગા બાપના તીવ્ર કસાયની એક કન્યાના મન ઉપર શું અસર પડે છે? દરેક કન્યાને વળાવતી વખતે મા બાપ પોતાના હૃદયના આશીર્વાદ આપે છે, ત્યારે એક બાપ એટલો કઠોર અને નિષ્ઠુર થઈ જાય કે કન્યાને વળાવતી વખતે પણ આવા શ્રાપ આપી દે છે, આવા શબ્દો બોલે છે. છતાંય બાપ ગમે તે ઉંમરના હોય, પણ મૈણાના મોઢેથી સહેજ પણ કસાયનો એક શબ્દ નીકળતો, એક શબ્દ બાપની આગળ અપશબ્દ બોલતી નથી. પણ બાપા, હું આ સિદ્ધાંતને વળગી રહું એમાં તમે જીદ શા માટે માનો છો? નરમાશ છે, શબ્દોમાં નરમાશ ખરી. હું આ સિદ્ધાંતને વળગી રહું છું, માં એને તમે જીદ ના સમજો. સિદ્ધાંતોને સાચવીને જીવન જીવવું એને કસાયની જીદ નથી કહેવાય. બાપા, મારે કઈ હાર જીતનો સવાલ નથી, કઈ મને તો તમારા આવા શબ્દોમાં પણ આશીર્વાદ જ દેખાય છે. લો બાપા, તમારી આંખ સામે સિદ્ધ જે છે આમને પતિ તરીકે સ્વીકારું છું અને આ ફૂલની માલા એમના ગલે પહેરાવી દઉં છું. ભાગશાળી દ્રશ્ય જોઈએ તો કદાચ આપણે કંપી ઉઠીએ. માણસનું મોઢું સામે જોઈએ તો કદાચ આપણે હામું ના જોઈએ, પરંતુ એક કન્યા રાજકુમારી પરણવા તૈયાર. મૈણા મનમાં એક જ ધારે છે, બાપ મને આખી જિંદગી દુખી કરવા ઈચ્છે છે અને હું કોઈ સુખ દુઃખની ઈચ્છા રાખતી નથી. મારા કર્મમાં જે હશે એ થશે. બાપના કરવાથી થઈ જશે કે કર્મ પ્રમાણે થશે, એટલે હું વધુ ને વધુ ધર્મ કરીશ, આમને વધારે ને વધારે ધર્મ કરાવીશ અને સારા દિવસો લાવવાની કોશિશ કરીશ. બાપ એમની રીતે રવાના થયા. મૈણા આવા પતિને લઈને રવાના થઈ. ક્યાં જવું ભાગશાળી, બોલો? ઘર નથી, બાર નથી, મહેલ નથી ને બંગલો નથી. આજે તો પરણવું હોય તો કે પેલા ફ્લેટ જોવા આવીએ, પછી વાત. મીટિંગ પછી કરશું, પેલા ફ્લેટ જોવા દો, બાથરૂમ કેવું છે જોવા તો દો. હવે આ ચાલ્યું છે. વિચાર કરો ભાગશાળી, પરણવું માણસને પરણવું છે કે ચાર ભીત હાથે પરણવું છે? ફ્લેટને પરણવું છે કે કોની હાથે પરણવું છે ખબર નથી. ફ્લેટ ન ગમ્યો તો ના પાડી દે છે. ના ના સાહેબ, છોકરો તો ગમે છે પણ ફ્લેટ નથી ગમતો. હવે આ પરિસ્થિતિ આવી. હવે આવી પરિસ્થિતિની અંદર ક્યાં તમે જે છે મેળ ક્યાં પડવાનો છે? ભાગશાળીઓ, કર્મના સંજોગો છે. બાપ ઘરે આવે છે, મૈણા પતિને લઈને ક્યાં જશે? આ હકીકત કાલે થોડી સમજવી તો છે. કર્મ પૂરા નથી થયા, કર્મ શરૂ થાય છે. કર્મનો ખેલ હવે શરૂ થાય છે. આખો એ મૈણા શ્રીપાલનો રાસ બસ આ મુદ્દા ઉપર છે. બાપ મૈણાને દુખી કરવા ઈચ્છે છે. મૈણા ધર્મ કરીને કર્મ ક્ષય થઈ જાય ને કર્મ સત્તામાં ન રહે તો દુખી થયા વગર જીવન કેવું સુંદર થઈ શકે એમ છે. એ લક્ષ્યથી જીવન જીવવા માંગે છે. સુર સુંદરીને બાપ સુખી કરવા માંગે છે, પણ 24 કલાકના એક જ દિવસમાં એનું સુખ બધું ઘોળાઈ ગયું છે. બધું જ. હકીકત કાલે સમજવી તો છે. રહસ્યો ઘણા ઊંડા છે. મને તમે 1 મહિનો છૂટ આપો તો એકલું મહિના શ્રીપાલનું જીવન એના રહસ્યો 1 મહિના સુધી કર્મના સિદ્ધાંતોના રહસ્યો સમજ. એક બાજુ થિયોરિટિકલ કર્મ સિદ્ધાંત છે ને એક બાજુ પ્રેક્ટિકલ મૈણાનું જીવન છે, શ્રીપાલનું જીવન છે. તમે માત્ર વાર્તામાં રાજી થઈ જાઓ, પણ સિદ્ધાંતો બેસાડીને કર્મશાસ્ત્રને ઓળખતા થઈ જાઓ તો જે મૈણાના જીવનમાં ઘટ્યું એ કાલે આપણા જીવનમાં આવશે. કર્મના સિદ્ધાંત બધાને લાગુ પડે છે, બધા.
ચારિત્ર પદની આજની આરાધનાની વાત કરીએ છીએ. સમય ઓછો રહ્યો હાથમાં. આ નવપદની અંદર કેન્દ્રમાં મૂળભૂત કોઈ હોય તો ચારિત્ર પદ છે. બોલો બાવસી, ચારિત્ર મતલબ કોઈ લગ્ન. ચારિત્ર એટલે શું છે? આ આત્માનો ગુણ જે છે ચારિત્ર તરીકે જે પ્રકારનો છે, હવે એના થકી ચારિત્ર એટલે કયા વિષયમાં ક્યાં ક્ષમતાનું ગુણ તમે આચરણમાં મૂકો એનું નામ ચારિત્ર છે. સરળતાનું ગુણ તમે આચરણમાં મૂકો, નમ્રતાનો ગુણ તમે આચરણમાં લાવી શકો છો, નિર્મલતાનો ગુણ તમારા જીવનમાં આવી શકે છે, વિનય ગુણ તમારામાં આચરણમાં આવે છે કે નહીં? અહીંયા જુઓ, નમ્રતામાં અને વિનયમાં કેટલો ફરક છે. માજી 2 મિનિટ થોડીક વાર પછી કર. આવી રીતે અહીંયા જે છે સહન શક્તિ તમારામાં વધે, સરળતા તમારામાં આચરણમાં આવી કે નહીં, આ બાજુ તમે જેને કહીએ છીએ કે પ્રેમ તત્વ વધ્યું કે નહીં, આ બધા ગુણોની અંદર જે છે સંતોષના ગુણની વૃદ્ધિ જીવનમાં થઈ કે ન થઈ, એવી જ રીતે જીવનની અંદર તમે જો જ્ઞાનની પ્રકાશકતા વધી કે ન વધી, એવી વૃત્તિ આપણી ઈચ્છાઓને જતી કરીને પારકાની ઈચ્છાને સંતોષ આપીએ એવી પણ ભાવના વધી કે ન વધી, જીવનની અંદર કોઈ એવી ગંભીરતા આવી કે ન આવી, ધીરજનું ગુણ જીવનમાં આચરણમાં આવ્યું કે ન આવ્યું, 108 ગુણનું લક્ષ્ય તમે આખું લિસ્ટ બાંધો. કાકા લખો થોડો. 108 ગુણનું હોમવર્ક કરીને કાલે આવજો. આ બધાનું આચરણ કરવું એનું નામ ચારિત્ર. બોલો માજી, હાલો. 108 ગુણનું હવે શું બોલે એ પાછું કાકાને પૂછો બાજુ. આ બધા ગુણોનું પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં આચરણ, એક ગુણનું પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં આચરણ. તમે આંબિલ કર્યા, મેં અહીંયા લખ્યું નથી આંબિલ, પણ ગુણનું આચરણ થયું કે ના થયું. મારી ઈચ્છા વિરુદ્ધ થયું એટલે એમની હાથે આપણે બોલવું બંધ. મારી ઈચ્છા વિરુદ્ધ થયું એટલે કાલથી એમની હાથે આપણે બિલકુલ કટ બધું. આમને મારી ઈચ્છા પ્રમાણે મને કરવા કેમ ન દીધું, એટલે એના ઉપર ક્રોધની તવાઈ સમજાય. હવે આ શું કરશું? ક્યાં સુધી ચાલશે? પહેલા તમારી ઈચ્છા એ વ્યાજબી છે કે નહીં? તમારી ઈચ્છામાં રાગદ્વેષ કસાયને સ્વાર્થ વૃત્તિ છે કે નહીં? ભાગશાળી નિસ્વાર્થ ભાવ જીવનમાં લાવીને આપણે બિલકુલ નિસ્વાર્થી થઈને બેઠા છીએ કે નહીં? ક્યાં જીવનની અંદર વૈયાવચના ભાવ પરિણામો આવ્યા કે નહીં? આ બધું શું છે? આ જીવનની અંદર ગુણ છે. અને ચારિત્ર એટલે ગુણાચાર છે. ગુણોનું આચરણ એનું નામ ચારિત્ર છે. ધર્મ હંમેશા ગુણલક્ષી છે. એટલે દર્શન ગુણ છે, જ્ઞાન ગુણ છે, ચારિત્ર ગુણ છે, તપ ગુણ છે. આ બધા ગુણો છે. આંબિલ કરવાનું તપ એ ગુણ તરીકે શું વિકસાવે? તો કે રસ વગરનું પણ ખાઈ શકીએ ને રાગદ્વેષ ન થાય, એ આંબિલના ગુણનું પરિણામ છે. બોલો. कोई स्वाद न आए बिना टेस्ट का, या स्वाद बिगाड़ करके भी खाओ और ऐसी वस्तु खाते हुए भी रागद्वेष कसाय बिल्कुल न हो. बक्षले હવે એનાથી વધારે મોટું શું જોઈએ? એટલે 6 પ્રકારના બાહ્ય તપમાં રસદ ચાહો, રસદ ત્યાગ, એને તપ ગણ્યો છે. એ વ્યવસ્થા કરી મહાપુરુષોએ કે તમને શરીરને ખોરાકે મળે,
શરીરનું ભરણ પોષણ થાય, શરીરને એમાંથી પ્રોટીન, કેલ્શિયમ જે જોઈએ છે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ન્યુટ્રિશન મળતું રહે, અને છતાં પણ તમારું કામ થઈ જાય અને આહારમાં રસનો ત્યાગ કરવાથી કર્મની નિજરા થાય, સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન ની અંદર તમને દેખાય કે હું કર્મ બાંધું છું કે નથી બાંધતું, આ નિરસતા દેખાડે છે. પણ આજના આંબીલ આપણે બગાડ્યા, સ્વાદ વાલા કર્યા, એટલે જ્ઞાનીઓએ આપેલો રસ ત્યાગનો હેતુ એમાંથી ગયો. એક બેન આવ્યા પુનાથી, પરમ દિવસે ઉદ્ધાન કરવા પાલિતાણા જાય છે, કે છે મારે નીવી નથી કરવી, અઠ્ઠમ કરીને બાકીના આંબીલ કરીને ફરી અઠ્ઠમ કરીને ઓરિજિનલ આગમ શાસ્ત્રમાં લખી છે એ વિધિથી મારે ઉદ્ધાન કરવા છે. મેં કીધું ધન્યવાદ ભાઈ, આ ભાવ ક્યાંથી જાગ્યા છે, આવા ભાવ ક્યાંથી જાગ્યા છે? પરંતુ જ્યારે એમના ભાવ એમને વ્યક્ત કર્યા, સાહેબ એવો વાસક્ષેપ નાખજો. મેં કહ્યું બહુ આનંદની વાત છે, કેવા ભાવ જાગ્યા. એક ઉદ્ધાન ત્યાં કરવું અને આ મૂળ વિધિથી કરવું, એકે દેવી ન કરવી. અઠમ આવે તો અઠમના પારણે આંબીલ આવે તો આંબીલથી કરવાના ભાવ જાગ્યા છે. સારામાં સારી વાત ક્યારે જાગે? પરિણામ ક્યારે જાગે? રસ ત્યાગ કરવાની વૃત્તિ કેવી? નિરસ આહાર, કોઈ સ્વાદ અનુભવવાની વાત જ નથી. ઓછું પડ્યું એટલે બલવન લઈ લઈએ, બહારથી વધારે નાખીને ભાવે એવું કરીને ખાઈ લઈએ. ये करना आंबिल को पानी में धोने जैसा है, आंबिल થી કોઈ લાભ ન થાય. એટલે અલુણા આંબિલ કયા છે. અને આ શરદ ઋતુ ચાલી રહી છે, એમાં જેટલું મીઠું ઓછું કરશો એટલું પિત્ત ઓછું થશે. મીઠું વધશે એટલે પિત્ત વધવાનું છે, એસિડિટી વધવાની છે. જેટલા મરી વધારે વાપરશો એટલે એસિડિટી વધવાની છે. આ ઋતુ એવા પ્રકારની વિરુદ્ધ ચાલી રહી છે. એટલે જ્ઞાનીઓ કહે છે કે નહીં, આપ ऋतु संज्ञक, ऋतु के अनुरूप आहार लेना है. હવે આ ચારિત્રની વાત કોની થઈ? એનાથી ઊંધું શું ચાલશે? આના ઉપર આવેલું આવરણ જે છે એનું નામ છે મોહનીય કર્મ. જે ગુણ જેટલું વિપરીત પ્રમાણે આચર્યું, વિરુદ્ધ પ્રમાણે માન્યો, એનું નામ જે છે આ થઈ ગયું આખું મોહનીય કર્મ. હવે એ મોહનીય કર્મ કોણ કેટલા પ્રમાણમાં બાંધે, કોણ કેટલું વધારે કર્મ કેવી રીતે બાંધશે, કઈ કહેવાય? કારણ દરેકે કર્મ બાંધવાની પ્રવૃત્તિમાં કર્મ ખપાવવાનો ભાવ રાખીને કરવું એ જ એના માટે સંવર અને નેજરાનું સાધક સહાયક બને છે, નહીતર નહીં થાય. આવા આંબિલ કોઈ કરે બક્ષલે. શ્રીપાલને કોઢ રોગ થયો છે અને એને જો મીઠા વગરનું ખવડાવવામાં આવે તો કોઢ ઘટવા માંડે. સ્કિન ડિઝીઝ જેને થયા છે એ મીઠું, ખારો, સાકર ઘટાડે, એનો રોગ ઘટતો જાય. સ્કિન ડિઝીઝ ની અંદર ચામડીના રોગો ઘણી જાતના, એક્ઝિમાથી લઈને સોરાયસિસ સુધીના છે. એ સોરાયસિસ જેને થયું હોય, એક્ઝિમા થયું હોય, સમજી લેવો કે શરીરમાં મીઠું, ખારો, સાકર પ્રમાણમાં સ્ટોરેજ થયું છે. એની વિપરીતતા છે, વિકૃતિ છે. કઈ રીતે ઘટાડવું? એ આપણે ચારિત્ર એટલે દીક્ષા, દીક્ષા, દીક્ષા એટલું જ સમજીએ છીએ, પણ ના, ચારિત્ર એટલે આ બધા ગુણોનું આચરણ જીવનમાં આવે એ અગત્ય. એ ચારિત્રાચાર ગુણાચાર છે, ગુણોનું આચરણ છે. હવે જીવનની અંદર ઉપયોગી અને ઉપકારી એવા ગુણો કયા અને કેટલા, એનું લિસ્ટ બનાવીએ તો રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગના છે. કે વિનય અમારે સાધુ જીવનમાં જ જોઈએ એવું નથી, શ્રાવક જીવનમાં પણ વિનય, વિવેક એ એની શોભા છે.
સાધુ જીવનમાં જ વૈયાવત સેવા ભક્તિ જોઈએ એવું નથી. ગ્રસ્તોના જીવનમાં પણ દીકરો બાપની સેવા કરતો હોય કે વહુ સાસુની સેવા કરતી હોય, ભાક્ષાળી એ પહેલા જોઈએ છે. સૌથી પહેલા એનું લક્ષ્ય જોઈએ છે. જો એ ન આવે તો પણ નુકસાનકારક છે. જો જે ઘરની અંદર ગુણાચાર ન હોય એ ઘરમાં શાંતિ ન હોય, કસાય. એટલે આ સમતાના ગુણ ઉપર વિપરીત આચરણ થયો. હવે આ જે છે તમારામાં ક્રોધ તરીકે વસવા, નમ્રતા ન આવી એ ઘરની અંદર માન અભિમાન વધવા માંડશે. તો જેને જે જોઈએ છે એનું પોતે લક્ષ્ય રાખે તો જ ખ્યાલ આવે, નહીતર બાહ્ય તપ આદિ કરો એ પ્રમાણ કરતા તો ગુણો વધે એ અગત્યનું છે. ગુણોના ઉપર લક્ષ્ય આપવા માટે પ્રયત્ન કરો. એટલે ચારિત્રના ગુણો તમને ભેદથી કેટલા કયા? ચારિત્રાચાર નું પાલન કરતા કેટલા થાય છે? 70 ભેદ છે જે હનાવલી. એટલા પ્રમાણેની અંદર ગુણોના આચરણમાં વધાર્યું છે. તો ગુણ કેટલા વધારવા છે? કેટલા ગુણો વધી શકે એમ છે? કયા ગુણો વધી શકે એમ છે? આજે મારે કયા ગુણની આવશ્યકતા છે? આજની તારીખમાં મારે આ ગુણ જીવનમાં આવે તો ક્લેશ કસાય ઘટે ને શાંતિ થાય એમ છે. આ જ ગુણોની અંદર છે ભાગશાળી. જીવનમાં શાંતિ માટેનો આ પણ એક ગુણ જ છે કે જેને તમે ઈચ્છો છો પણ છતાંય નથી મળતી. ઘણાના ઘરમાં શાંતિ નથી, ઘણાના ઘરોમાં અશાંતિ ખૂબ રહે છે. કદાચ તમે કોઈ અંધેરીમાં શાંતિ રહેતી હોય તો બોરીવલીમાં ઘણાના ઘરમાં અશાંતિ છે. સવારથી ઉઠો ત્યારથી લઈને રાતના સો ત્યાં સુધી અશાંતિ. એવા સંજોગોમાં શું કરશું? કરીને શું કરશું? મહિનાના જીવનની વાતો હવે શરૂ થાય છે. બસ આજે પહેલી વખત મહિના પતિને પરણીને હવે ઘરે નથી જવાનું તો ક્યાં જવું? ક્યાં લેવાનું? પતિને જેની પાસે ઘર નથી ને બહાર નથી, કઈ કરતા કઈ નથી, છતાંય જે છે આ એક પરણી છે ને હવે પરણ્યા પછીના સંસારની જવાબદારી કેટલી વધી. 16 જ વર્ષની નાની રાજકુમારી છે ભાગશાળી. આજ દિવસ સુધી ઘરની બહાર દુનિયા જોઈ નથી, ખબર નથી, ને આજે ઘર બહાર રાજપાટ વૈભવ છોડ્યા પછી હવે ક્યાં કઈ રીતે છે? છતાંય ધર્મનું સ્મરણ કરનારી ચિંતાને ટાળીને નિશ્ચિંત રહે છે. થઈ શકે તમારાથી? બોલો. ચિંતા કરીને જીવન જીવવું અને નિશ્ચિંત થઈને શાંતિ મેળવવી સામાન્ય વાત નથી કાકા. બોલવું બહુ સહેલું છે. ઉગય નૌકાર સિંહ બોરસિંહ સાર બોરસિંહ સુરે કે પૂરી મઠ્ઠી સંબજ ખાય. ઉગય શ્રી 24 પ્યારમ તે પ્યારા સંસાગરમ જન્મ સબસ્વને ગણમ. આયમ વિલમ બચકાય વિગો સાગરમ લેવાલમ ઘેત સંકેતમ વાર્યમ સબસ્વને ગણમ. એકાષ્ટમ વ્યાષ્ટમ બચકાય તેવ્યમ પ્યારા સંકમ સાગરમ આઉટન સાન ગુરુ મઠાન વાર્યમ સબસ્વને ગણમ. પાણસ લેવણ લેણ છ બહુ લેણવા સસિદ્ધનવા સિદ્ધનવા વો સિરે સર્વ ઉપાસ છે મને સુરે નથી. ચાલો. સર્વ મંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વ ધર્માણમ જૈનમ જયતિ શાસનમ.